غزہ امن منصوبہ ہچکولے کھانے لگا، فلسطینی مضافتی تنظیم حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار، ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ حماس کی قیادت کا کہنا ہے کہ غزہ امن منصوبے میں غیر مسلح ہونے کے شق میں ترمیم کی جائے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق حماس کچھ شقوں میں ترمیم کی خواہاں ہے۔ حماس اسرائیل کے مکمل انخلاء اور رہنماؤں کے فلسطین کے اندر یا باہر قتل نہ کیے جانے کی بین الاقوامی ضمانتیں چاہتی ہے۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصر اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر حماس نے امن منصوبہ تسلیم نہ کیا تو پھر انہیں سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ قطر کے وزیر اعظم کا بھی صدر ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات کی وضاحت پر زور۔ شیخ محمد بن عبد الرحمان کہتے ہیں کہ اسرائیلی افواج کے انخلاء پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ غزہ امن منصوبہ قبول کرو ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو دو ٹوک پیغام۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ اور نتن یاہو کے درمیان 5 ٹیلی فون رابطے ہوئے۔ ٹرمپ نے اسرائیل کی سیکورٹی خدشات پر لچک دکھائی، تاہم داخلی سیاست سے متعلق ترامیم مسترد کر دی۔ انہوں نے نتن یاہو کو یقین دہانی کرائی کہ اگر حماس نے منصوبہ رد کیا تو امریکہ اسرائیل کو مکمل حمایت دے گا۔ ٹرمپ اور 8 ارب مسلم ممالک کے اجلاس میں رہنماؤں نے اسرائیل پر شدید تنقید کی۔ ٹرمپ نے امن کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مشیر اسٹیو وٹکوف کو 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ امریکی ٹیم نے عرب ممالک کے ساتھ مشاورت کے بعد منصوبے کے ابتدائی متن پر بھی اتفاق کیا۔ جب نیا مسودہ عرب ممالک کو بھیجا گیا تو وہ اسرائیل کی ترامیم پر برہم ہوئے، خاص طور پر غزہ سے انخلاء کی شرائط پر۔ قطر نے امریکہ کی ٹیم کو منصوبہ جاری نہ کرنے کا مشورہ دیا، مگر ٹرمپ نے پیر کے روز اسے جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ قطر پر حملہ، امریکہ پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکی صدر نے قطر کو سیکورٹی کی ضمانت دے دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ ایسے کسی حملے کی صورت میں امریکہ تمام قانونی مناسب اقدامات کرے گا، جن میں سفارتی، اقتصادی اور اگر ضروری ہوا تو فوجی اقدامات بھی شامل ہوں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ اقدام خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے امریکہ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ واضح رہی کہ دوحہ پر حملے کے بعد اسرائیل نے قطر سے باضابطہ معافی مانگی تھی۔ فلسطین میں جاری نسل کشی کے خلاف سب سے مؤثر آواز ترکیہ کی ہے۔ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی پکار ترکیہ سے بلند ہوئی۔ ترک صدر طیب اردوان کا ترک اسمبلی میں نئے پارلیمانی سال پر خطاب، کہا کہ غزہ سے متعلق غیر متزلزل موقف سے عالمی سطح پر مثال قائم ہوئی۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا ترکیہ کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ حق و انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ فلسطین پر خاموش رہنے والے انسانیت کے مجرم ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں پہلا موضوع غزہ میں خون ریزی کا خاتمہ تھا۔ وزیر خارجہ ساگزار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاک ایران برادرانہ تعلقات کا جائزہ، علاقائی صورتحال اور امن و سلامتی کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ پاکستان و ایران کا دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ کثیر الجہتی فورمز پر مشترکہ تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین اور علیمہ خان کے درمیان چپکلش شدت اختیار کر گئی۔ پارٹی قیادت تقسیم کا شکار، کئی رہنماؤں کا موجود صورتحال میں خود کو الگ رکھنے کا فیصلہ۔ علی مین اور علیمہ خان کے بیانات کا بانی چیئرمین نے نوٹس لے لیا۔ پی ٹی آئی قیادت نے علی مین گنڈا پور کے بیان کو ذاتی قرار دے دیا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ علی مین کا بیان پارٹی پالیسی نہیں۔ علی مین نے الزام عائد کیا پشاور جلسے کی بدمزگی کی ذمہ دار علیمہ خان تھی۔ عاقب اللہ اور فیصل ترکی علیمہ خان سے رابطے میں تھے۔ افسوسناک واقعے کے بعد علی مین گنڈا پور نے بانی چیئرمین سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے آج علی مین گنڈا پور کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ علیمہ خان اور علی مین کو مزید بیان بازی سے روک دیا۔ اگر مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی تو چاروں نئے کوارڈینیٹرز فیصلہ کریں گے۔ بانی تحریک انصاف نے 4 رکنی کمیٹی کو سیاسی فیصلوں کا بھی اختیار دے دیا۔ 4 رکنی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان، سینیٹر علی ظفر شامل۔ توشہ خانہ 2 کیس کی آج ہونے والی سماعت منسوخ۔ اگلی تاریخ آج اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں دی جائے گی۔ عدالت عملے کی جانب سے وکلاء صفائی اور پروسیکیوشن ٹیم کو آگاہ کر دیا گیا۔ استغاثہ کے 19ویں گواہ پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 20 گواہان کی شہادتیں قلمبند کی گئی ہیں، جن میں سے 19 پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔
मरियम नवाज के तंदोतेज बयानात के बाद इत्तेहादी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मना लिया। अफवाह तफहीम से मसाइल हल करने पर इत्तेफाक। दोनों पार्टियों ने रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। मुलाकात पार्लियामेंट हाउस स्पीकर चैम्बर में हुई। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि हमारे किसी लीडर कारकुन ने पंजाब से मुतालिक कोई मुतराज़िक गुफ्तगू नहीं की। हमारे किसी कारकुन, पार्टी ओहदेदार, रहनुमा ने पंजाब पर तनकीद या सोशल मीडिया पर लिखा है तो सबूत दें। अगर सबूत नहीं तो मरियम नवाज अपने बयान वापस लेकर माफ़ी मांगे। नून लीग की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना मुबशर की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कमर ज़मान कायरा और एजाज जाखरानी ने की। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने नायब वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत और मुतालबात से आगाह किया। इस्हाक़ डार के मामलात खुश उसलूबी से हल करने की यकीन दहानी। हुकूमत को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो चाहे करे और हम खामोश रहें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि जुबान बंद हाथ तोड़ दूंगी वाला लहजा मुनासिब नहीं। हमने हुकूमत को हर कदम और हर इशू पर सपोर्ट किया। बदकिस्मती से तयशुदा माहिदे पर अमल नहीं हुआ। हमने वजारतें लिए बगैर हुकूमत का साथ दिया। एक दूसरे पर तनकीद करें लेकिन इतने दूर ना जाएं कि वापसी मुश्किल हो जाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात जरूर है मगर इज्जत वकार पर समझौता नहीं करेगी। सियासी तनकीद करें मगर इसके भी आदाब होते हैं। लाहौर में होने वाले जलसों ने मुखालिफिन की नींदें उड़ा दी। ये तो अभी ट्रेलर है। पंजाब को फतह करके पीपल्स पार्टी का काला कमाल करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का भरपूर जवाब के कहा, जब जाती हमले करेंगे तो आपको जवाब भी इसी नौयत के मिलेंगे। आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है। आप लोग इख्तलाफ नहीं कर रहे बल्कि बाद जमात पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सीज़ फायर, एक दूसरे के खिलाफ बयानात नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरियम नवाज ने सिर्फ अपने सूबे के पानी के हिस्से की बात की है। इस पर एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं। पानी की तकसीम पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी के साथ आज की मुलाकात ठीक रही। पीपी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी का अपना नुक्ता नज़र हो सकता है। हम इनकी सोच और पॉलिसी के पाबंद नहीं हैं। अलीमा खान ग्रुप बानी पीटीआई को गलत फैसले करवाता रहा। अली अमीन गंडापुर ने बहुत सी बातें नहीं की। शेर अफजल मरवत के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान में बड़े फैसले अक्सर पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर किए गए। 26वीं तरमीम रात के अंधेरे में लाई गई। आईनी ढांचा मुतासर हुआ। मरियम नवाज के सख्त रद्द-ए-अमल ने पीपल्स पार्टी को हैरान कर दिया। पार्लियामान के अंदर पीपल्स पार्टी को एहतजाज भी करना पड़ा। वज़ीर कानून को मुआज़रत करना पड़ी। असल इख्तिलाफ तरक्याती फंड और इंतजामी मामलात पर है। अली अमीन चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बानी के नहीं अवाम के नुमाइंदे हैं। उम्मीद है कि गंडापुर इनके मुशीर जिम्मेदारी से फैसले करेंगे। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा कि हम अपने अंदरूनी इख्तलाफात को खुद हल करेंगे। जिम्मेदारी इन लोगों पर है जो अहम ओहदों पर फाइज हैं। 2 दिन पहले कुछ लोग अलीमा खान के साथ थे, अब मुख्तलिफ बयानियाँ दे रहे हैं। बेहतर होगा कि हम जाती मामला से आगे बढ़ें। हमारे कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्द-ओ-बदल के वज़रा और मुशीरों के कलमदान तब्दील। सूबाई हुकूमत के एलामिया के मुताबिक बाजोर से MPA हमीदुर रहमान वज़ीर आला के मामले खुसूसी मुकर्रर। अरबाब आसिम मामले खुसूसी बराए एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन मुकर्रर। अरबाब आसिम को फैसल तरक्की के इस्तीफे के बाद कलमदान दिया गया। खलीकुर रहमान को महकमा सेहत का चार्ज सौंप दिया गया। फजल शकूर को महकमा सयाहत का कलमदान दे दिया गया। मामले खुसूसी डॉक्टर अमजद को मुकम्मल वज़ीर का दर्जा दे दिया गया। मुशीर जाहिद चंद को महकमा लेबर अलॉट कर दिया गया। वज़ीर पख्तून यार को महकमा खेल का चार्ज दे दिया गया। वज़ीर स्पोर्ट्स फ़खर जहान को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जबकि मुशीर सेहत एहतशाम अली को महकमा एक्साइज का कलमदान सौंप दिया गया। माफी मांगी ना मांगूंगा, ट्रॉफी चाहिए तो दफ्तर आओ। भारत ने खेल की साख मुतासिर और गोदी मीडिया ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर करारा जवाब दे दिया। एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि भारतीय मीडिया हकाइक पर नहीं बल्कि झूठ पर परवान चढ़ाता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माफ़ी मांगने से मुतालिक ज़ेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद और जाली हैं। इस दिन ट्रॉफी देने को तैयार था, अब भी तैयार हूँ।